Hi students, welcome to online classes. My name is CH Vasundara, CRT Social Studies, KGBV, Mundlamuru. Today we are discussing the chapter 13, that is second paper first lesson. So it is very important lesson. Let's come to the lesson. Today we are discussing 13 lesson The War Between Wars from 1900 to 1950. Part 1. Action. Around in the beginning of 20th century, the world had population nearly 1.6 billion people, and also due to the outbreak of the Industrial Revolution in 19th century. 20th century world population of 1.6 billion people. Industrial capitalism had changed the way of many people and their livelihood. It means that they provide a lot of livelihood. Previously, most of the people means 99% people depend upon agriculture. After the Industrial Revolution, the people diverted industries. So it means it created so many opportunities. In this period, most of the world dominated by the Britain only. Britain held vast colonial empires. The sun never set empire. That's why the Britain called as the sun never set empire, because Britain has colonies Asia, Africa, Europe, in American continents, as well as the Britain has called as workshop of world due to the outbreak of Industrial Revolution. Okay, and also this is the beginning of 20th century. The world has divided mainly two blocks. First is the western part and another is the rest part. The western part mostly dominated by the economic growth, and also the rest part mainly faced the economic backwardness. The western countries comprise mostly Britain, USA, Germany, France, Italy, Japan, etc. And the rest means colonial countries and of Asia and Africa. So in this way, the world was divided based on the economical status. And also at the time of famous historian of 20th century, namely Eric Hobsbawm, called the 20th century the age of extremes. Why he called age of extremes? It means everything is highly level. So, based on some characteristics, he called the 20th century age of extremes. Those are the democratic aspirations. In this means, in the 20th century, people ideology developed, and also the interested tools, the democratic aspirations rather than the monarchical rulings, and also in this time. Next, fascist dominations. Fascist means simply nothing but a totalitarian government. Totalitarian means all powers concentrated in the hands of the one person or one group. అంటే మొత్తం అధికారం మొత్తం ఒక వ్యక్తి చేతిలో కానీ ఒక గ్రూప్ చేతిలో కానీ కేంద్రీకృతం అవటాన్నే ఈ యొక్క ఫాసిస్ట్ డామినేషన్ అంటారు. ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి mostly Italy and Germany. And also the literacy levels. The literacy levels also increased in the 20th century. The scientific knowledge. In this period, the scientific knowledge reached new heights. And also due to the development of science and technology and average, like the life expectancy, average life expectancy has also increased. And also in this period, the women also fight for the right to vote. Okay, and also in this period, due to the outbreak of the Russian Revolution, the socialist government was formed. At the same time, the people also fight for the equality and fraternity. At the same time, Great Depression in the 20th century, from the
1929 to 1939, world faced the disastrous Great Depression. By all the things, the Eric Absman called this period age of extremes and finally concluded as 20th century a period of great expectations, because from the beginning of 20th century people had lot of expectations and also lot of use about the future. As a result, different experiments were conducted in science and technology. Due to the technology, some negative sides of the experiments means dangerous development. So overall, the 20th century period of great expectations, experiments and dangerous developments. Hi students, recall it. చరిత్రకారుడైనటువంటి ఎరిక్ ఆస్మాన్ 20వ శతాబ్దాన్ని తీవ్ర సంచలనాలయంగా పేర్కొన్నాడు. గ్రేట్ డిప్రెషన్, ఈ గ్రేట్ డిప్రెషన్ అనేది 1929 నుంచి 1939లో ప్రపంచం మొత్తం ఈ డిజాస్టర్ని ఫేస్ చేసింది. ప్రస్తుతం మనం ఉన్న సిచ్యువేషన్ కూడా అదే. ఇప్పుడు ఈ కోవిడ్ సమయంలో చాలామందికి జాబ్స్ పోవడము, ఇకపోతే ఆర్థిక రంగాలు కుదేలవ్వటము, ఇవన్నీ ఫ్యాక్టరీలు ఇవన్నీ రోజుల తరబడి మూసేయడము, వీటి వలన మనము చాలా ఇబ్బందులకు గురవుతున్నాము. రెండవది వచ్చేసరికి ప్రతి ఒక్కటి రేట్లు పెరిగిపోయాయి. అంటే మన సంపాదన తక్కువైంది, రేట్లు మాత్రం చాలా విపరీతంగా పెరిగాయి. డిప్రెషన్ గురించి ఖచ్చితంగా మనల్ని బిట్లలో కానీ దేంట్లో అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంది. దీన్ని తెలుగులో తీవ్ర ఆర్థిక మాంద్యం అంటారు. ఇది సంభవించినప్పుడు ధరలు బాగా హైక్ అయిపోవడము, పెద్ద సంఖ్యలో నిరుద్యోగులుగా ఉండటము, ఇవన్నీ సంభవిస్తాయి. ఈ రెండో ప్రపంచ యుద్ధం సమయంలో చాలామంది, మొదటి రెండు ప్రపంచ యుద్ధాల సమయంలో చాలామంది చనిపోయారు. లక్షలాది మంది నిర్వాసితులయ్యారు, పెద్ద సంఖ్యలో నిరుద్యోగులయ్యారనమాట. కొన్ని లక్షల మంది నిర్వాసితులయ్యారు. అందువలన ఈ యొక్క 21వ శతాబ్దం ఎన్నో ఆశలు, ప్రయోగాలు, ప్రమాదకర పరిణామాల సమ్మేళనంగా మనం చెప్పుకుంటాం. అదే చెప్తుంది. సో ఓవరాల్లీ ద 20th పీరియడ్ ఆఫ్ గ్రేట్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్, ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అండ్ డేంజరస్ డెవలప్మెంట్స్. అవే ప్రమాదకరమైన ఎన్నో ఆశలు, ప్రయోగాలు, ప్రమాదకరమైనటువంటి పరిణామాల సమ్మేళనంగా ఈ 20th సెంచరీని మనం చెప్తున్నాం. లుక్ ఎట్ దిస్ పిక్చర్. 1934 ర్యాలీ ఆఫ్ హిట్లర్స్ నాజీ పార్టీ ఆఫ్ న్యూరెంబర్గ్. కంపేర్ ఇట్ విత్ ద పొలిటికల్ పార్టీ ర్యాలీస్ యూ హ్యావ్ సీన్. అంటే ఈ యొక్క ర్యాలీని మనం చూసినటువంటి పొలిటికల్ పార్టీ ర్యాలీస్ తోటి పోల్చమన్నారు. కానీ ఇంత పెద్ద ర్యాలీ మనం చూసుండం. ఎందుకంటే చూడండి ఎంతమంది హాజరయ్యారు. ఈ యొక్క అంటే హిట్లర్ ఏం చెప్పాడు, దీని యొక్క ఉద్దేశం ఏదంటే, నా వెనక ఎంతమంది జనాలు ఉన్నారో చూడండి, దేశం మొత్తాన్ని నేను సమాయత్తం చేశాను అన్న ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క నాజీ పార్టీ ర్యాలీ యొక్క పిక్చర్ మనకి కనిపిస్తుంది. వాచ్ దిస్ అనదర్ పిక్చర్. ఫేమస్ ఫోటోగ్రాఫ్ ఆఫ్ పోలిష్ ఇమిగ్రెంట్ ఫ్లోరెన్స్ ఓవెన్స్ డ్యూరింగ్ ద డిప్రెషన్ బై ద డోరోథియా లాంజ్. ఇట్ డిపిక్ట్స్ destitute pea pickers in California, March 1936. What would she be thinking? అంటే ఈవిడ 1936 అంటే మీకు తెలుసు కదా, ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నామా. 1929 నుంచి 39 వరకు గ్రేట్ డిప్రెషన్ కొనసాగింది ప్రపంచం మొత్తంలో. ఈ గ్రేట్ డిప్రెషన్లో ఈవిడ కాలిఫోర్నియాలో బఠానీ కోసేటువంటి ఒక కార్మికురాలు. వాళ్ళకి ఈ యొక్క గ్రేట్ డిప్రెషన్ వచ్చినప్పుడు పని దొరకలేదు, సరిపడినంత పని ఇక్కడ ఏమి ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది అంటే, ఎప్పుడైతే సరిపడినంత పని దొరుకుతుందో, తన పిల్లలకి ఎప్పుడైతే ఆహారాన్ని ఇవ్వగలుగుతానో, సరిపడినంత ఆహారాన్ని పెట్టగలుగుతానో, ఇలా ఈమె ఆలోచనలు ఉంటాయి అన్నమాట. ఇప్పుడు మనకి ఈ యొక్క కరోనా ఈ యొక్క పాండమిక్ సీజన్లో చాలామంది ఉపాధి కోల్పోయారు. ఫస్ట్ వేవ్లో లాక్డౌన్ ప్రకటించినప్పుడు చాలా దూర ప్రాంతాల్లో వాళ్ళంతా ఉండిపోయినప్పుడు వారు ఎప్పుడెప్పుడు ఇంటికి చేరుకుంటారా, ఎప్పుడెప్పుడు వాళ్ళ యొక్క పిల్లల్ని వాళ్ళని చూసుకోగలుగుతారా
అన్న ఉద్దేశంతో ఈ కరోనా అప్పుడు మనం రీసెంట్గా చాలా సమస్యలు మనం చూసామన్నమాట. గ్రేట్ డిప్రెషన్లో కూడా సేమ్ అటువంటివి ఉన్నాయి. ఎప్పుడెప్పుడు ఈ ఒక్క పని ఎక్కువ దొరుకుద్దా, ఎప్పుడెప్పుడు మనం పనిలోకి వెళ్దామా, వెళ్తే ఎప్పుడెప్పుడు ఈ పిల్లలకు మనం కడుపు నిండా తిండి పెట్టుకోగలుగుతామా, ఇన్ని ఆలోచనలతోటి ఈవిడ ఆలోచనలో ఉండి ఉంటుంది. దిస్ పిక్చర్ ఈజ్ ఆటమ్ బాంబ్ ఇన్ నాగసాకి. అంటే ఈ యొక్క సెకండ్ వరల్డ్ వార్ జరిగిన తర్వాత అమెరికా జపాన్లో ఒక 2 ప్లేసెస్ మీద అణుబాంబు వేసింది. నాగసాకి అండ్ హిరోషిమా ప్రాంతాల మీద. ఇది నాగసాకి మీద వేసినటువంటి అణుబాంబు యొక్క చిత్రం అన్నమాట. ఈ యొక్క అధ్యాయం మనకి సెషన్ అయిపోయేలోపు ఈ యొక్క వీటిలో ఎటువంటి దుష్పరిణామాలు సంభవించినవి ఇవన్నీ కూడా మనం తెలుసుకుంటాం. A paint by Kustodev in 1920 on the Bolshevik Revolution in Russia. What is the artist trying to say? Who the giant leader could be? ఈ పెయింట్ ఏం చూపిస్తుందంటే ఎవరు, ఇది 1920లో కుస్తోదేవ్ అనేటువంటి పెయింటరు వేసినటువంటి పెయింట్ అనమాట. ఇక్కడ భారీగా ఒక పెద్ద వ్యక్తి కనిపిస్తున్నాడు చూడండి, అదే అడిగింది. హూ ఇస్ ద జైంట్ లీడర్ కుడ్ బి? ఈయన ఎవరంటే లెనిన్ అమ్మ. ఈయన ఎవరంటే లెనిన్. ఈయన ఒక్కడు నిరంకుశత్వ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఫైట్ చేస్తున్నాడు అనమాట. దాన్ని కుస్తోదేవ్ అని ఆయన చక్కగా పెయింటింగ్ రూపంలో చూపించాడు. నెక్స్ట్, ఏ కార్టూన్ ఇన్ జర్మనీ విత్ క్యాప్షన్ బై ఫ్రమ్ ద జ్యూస్ బెట్రే యువర్ పీపుల్ 1929. వాట్ బయాస్ డస్ ఇట్ షో? ఇక్కడ కార్టూన్లో ఏం చూపిస్తుంది? జర్మనీ యొక్క క్యాప్షన్ అనమాట. 1929లో ఏం క్యాప్షను ఏమన్నాడంటే బై ఫ్రమ్ ద జ్యూస్ బీట్రే యువర్ పీపుల్. అంటే ఏంది? యూదుల నుంచి కొనండి, మీ ప్రజలకు ద్రోహం చెయ్యండి. అంటే ఇక్కడ మనకి ఈ యొక్క పిక్చర్ ఏం సూచిస్తుందమ్మా? జర్మన్లో ఉండే యూదుల దగ్గర ఏమైనా కొంటే జర్మన్లకు ద్రోహం చేయబడుతుంది అనే వ్యాఖ్యానం ఇది. అంటే ఇక్కడ జాతి వివక్షత చూపిస్తున్నారు. అంటే ఇండైరెక్ట్గా ఏం చెప్తున్నారు? యూదుల దగ్గర నుంచి ఏమీ కొనద్దు, కొంటే మన జాతికి మనం ద్రోహం చేసినట్టే అన్న విధంగా జాతి వివక్షత మనకు అర్థమవుతుంది ఇక్కడ. Now we are discussing about the world war's ominous facts. At the beginning of the 20th century, the world was divided into developed industrialized countries of West, including Britain, USA, Germany, France, Italy, Japan, etc. అంటే ఈ యొక్క 20వ సెంచరీ యొక్క స్టార్టింగ్ అప్పుడు ఆ ఇండస్ట్రియల్ కంట్రీస్ వర్ ద డివైడెడ్ ఇంటూ 2 బ్లాక్స్ అనమాట. వన్ ఆఫ్ ద జర్మనీ, ఆస్ట్రియా, హంగరీ. సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద బ్రిటన్, ఫ్రాన్స్, రష్యా. ఇలా వీళ్ళే ఆ యొక్క ఆధిపత్యం పోరు కోసం ఒకదాంతో ఒకటి గొడవలు పడుతూ 2 బృందాలుగా చేరి ప్రపంచ ఆధిపత్యం కోసం పోరాడాయి అన్నమాట. అండ్ ఆల్సో ద కమ్ టు ద బిగినింగ్ ఆఫ్ 20th century. సో ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద 20th century at the time the mostly world divided into the eastern part and western part. Mostly particularly in European country is there most of the developed European countries are divided and also the became the hostile groups, means rival blocks, for the domination over the others. In this way, in Europe different rival blocks were formed. One group is the conquest of German, Austria, Hungary, and another group it is Britain, France and Russia. It means due to the outdead of First World War, most of the European and Asian countries touched by these countries, and also the in eastern part no country was left untouched by the Japan and China, and western part USA. It means when the rival blocks was formed automatically they helped each other, and also the in lieu of others they attack the others countries. So that's why the First World War and Second World War was happened
due to the mainly rival blocks and also this power block. The world was divided into two developed industrialized countries and while the colonial countries were just beginning their struggle for independence. Beginning of the 20th century, colonial countries, they like Asia and Africa, they struggled for independence only. ఇక్కడ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ ఏమో వాళ్ళు ఫైట్ ఫర్ డామినేషన్, ఒక దేశం మీద ఆధిపత్యం కోసం చలామణి చేసేవాళ్ళు, యుద్ధాలు చేసుకునేవాళ్ళు, కక్ష సాధింపులు చేసుకునేవాళ్ళు. కానీ కాలనియల్ కంట్రీస్ ఏవైతే వలసపాలిత ప్రాంతాలు ఉన్నాయో అవి దే ఆర్ స్ట్రగుల్ ఫర్ ఇండిపెండెన్స్. వలసపాలిత కాలనియల్ కంట్రీస్ వాళ్ళు మాత్రం స్వాతంత్రం కోసం పోరాటం చేసేవాళ్ళు అనమాట. లైక్ వచ్చేసరికి ఆ కంట్రీస్ వచ్చేసరికి ఏషియా, ఆఫ్రికాలో ఉండే కంట్రీస్. ఇప్పుడు మనకు కూడా అంతే కదా, ఇండియా కూడా అరౌండ్ 200 years బ్రిటన్ వలసపాలిత ప్రాంతంగా ఉందన్నమాట. తర్వాత మనకు 1947లో ఇండిపెండెన్స్ వచ్చింది. భారతదేశానికి పోర్చుగీస్ వాళ్ళు వచ్చారు, తర్వాత డచ్, హాలండ్, నెక్స్ట్ వచ్చి ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు వచ్చారు. వీళ్ళందరినీ పంపించేసి ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళు మనల్ని వలసపాలిత ప్రాంతంగా చేసిన సంగతి, పరిపాలించిన సంగతి, దానికోసం మనం పోరాటాలు చేసిన విషయాలు అవన్నీ కూడా మీకు తెలుసు. ఇంకా ఇండస్ట్రియల్ కంట్రీస్ వైయింగ్ ఫర్ వరల్డ్ డామినేషన్, కంట్రోల్ ఓవర్ ద కాలనీస్ అండ్ మార్కెట్స్. ఈ యొక్క డెవలప్డ్ కంట్రీస్, ఇండస్ట్రియల్ కంట్రీస్ ఏమో ప్రపంచాన్ని ఆధిపత్యం కోసము, ఈ యొక్క వలసపాలిత ప్రాంతాల యొక్క మార్కెట్ల మీద ఆధిపత్యం కోసం ఇవన్నీ కూడా పోరాటం చేసాయన్నమాట. కానీ ఇవి మాత్రం ఇండిపెండెన్స్ కోసం స్ట్రగుల్ చేసేవాళ్ళు అనమాట. ఆ విధంగా ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ స్టార్ట్ అయిందనమాట. ఈ ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్కి వచ్చేసరికి ఇంతకు మనం చెప్పుకున్నట్టు అన్ని దేశాలు పాల్గొన్నాయి. ఇటు తూర్పున వచ్చేసరికి ఫ్రమ్ చైనా, జపాన్ నుంచి పడమర అమెరికా వరకు మొత్తం దేశాలు పాల్గొన్నాయి. కాబట్టి దీన్ని నిజంగానే ప్రపంచ యుద్ధంగా చెప్పవచ్చు అనమాట. అన్ని దేశాలు పాల్గొన్నాయి కదా. అలాగే ఈ ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ పీరియడ్ వచ్చేసరికి 1914 to 1918. 1918లో జర్మనీ, 14లో స్టార్ట్ అయినటువంటి వరల్డ్ వారు 1918లో జర్మనీ దాని యొక్క మిత్ర దేశాలు ఓడిపోవడంతో ముగిసిపోయిందనమాట. ముగిసిపోతే దానికోసం కొన్ని తర్వాత అలాగే మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం 1918లో కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఆఫ్టర్ 21 yearsకి అగైన్ మళ్ళీ సెకండ్ వరల్డ్ వార్ కూడా వచ్చేసింది. ఇది 1939 to 1945 వరకు కొనసాగింది. దిస్ వార్ was fought between Germany and its allies like Italy and Japan on the one side and Britain, France, China, USSR and US on the other side. It ended in the defeat of Germany and its allies, but before it ended it has ravaged all the warring countries. వార్స్ అప్పుడు ప్రపంచ దేశాలు రెండు విభిన్నమైనటువంటి పవర్స్గా మారిపోయాయి. అవి యాక్సిస్ పవర్స్ అంటే కేంద్ర రాజ్యాలు, అలైస్ పవర్స్ అంటే మిత్ర రాజ్యాలుగా మారి యుద్ధాలు కొనసాగించాయి. చివరికి జర్మనీ దాని యొక్క మిత్ర దేశాలైన జపాన్, ఇటలీ వంటివి ఓటమితోటి ఈ యుద్ధాలు ముగిశాయి. కానీ ఆ పాటికే పాల్గొన్న దేశాలన్నీ కూడా తీవ్రంగా నష్టపోయాయి. వార్స్ అంటూ జరిగితే విక్టోరియల్ పవర్స్ కానీ ఓడిపోయిన వాళ్ళైనా విజయం సాధించిన వాళ్ళైనా ఇద్దరు కూడా నష్టపోవాల్సి వస్తుంది. నౌ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద డెత్ అండ్ destruction. The death and destruction caused by them was unprecedented. World War I had claimed 10 million men in battle. This included about the 75,000 Indian soldiers who fought in Africa and Europe on behalf of Britain. World War II, 20 to 25 million military casualties, 40 to 52 million civilians, and 6 million Jews. Hiroshima, 1.5 lakh people to 2,46,000 people were died. World War I
had claimed 10 million men in battle. This included about the 75,000 Indian soldiers who fought in Africa and Europe on behalf of Britain. అంటే దీంట్లో ఈ యొక్క 10 million పీపుల్స్లో మొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలో మరణించినటువంటి 10 million పీపుల్స్లో దాంట్లో 75,000 ఇండియన్ ఆర్మీ సోల్జర్స్ ఉన్నారట. ఇండియన్ ఆర్మీ సోల్జర్స్ ఎందుకున్నారు అంటే అప్పుడు మనం బ్రిటన్కి కాలనియల్ కంట్రీగా ఇండియా ఉంది కాబట్టి బ్రిటన్కి ఫేవర్గా మనం కూడా ఆ యుద్ధంలో పాల్గొన్నాం. బ్రిటన్ ఏం చేసిందంటే మనకేదో తర్వాత మీకు స్వాతంత్ర్యం ఇస్తాము, లేకపోతే మీకు వచ్చిన తర్వాత మీకు కొన్ని అధికారాలు మీరే చేసుకునేటట్టు పవర్స్ ఇస్తాము, ఇలాంటివన్నీ భారతీయులకు చెప్పి ఒప్పించి మన సోల్జర్స్ని కూడా తీసుకెళ్ళి యుద్ధంలో పాల్గొనేటట్టు చేసింది. సో దాంట్లో 75,000 మన సోల్జర్స్ కూడా మొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలో మరణించారని తెలుస్తుందన్నమాట. నెక్స్ట్ సెకండ్ వరల్డ్ వార్కి వచ్చేసరికి దాదాపు మిలిటరీ పీపుల్స్ 20 to 25 million మిలిటరీ పీపుల్స్ వర్ డైడ్ అండ్ సివిలియన్స్ 40 to 52 million చనిపోయారని మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట. మరి సివిలియన్స్ అంటే ఎలా అంటే దాంట్లో మనము హోలోకాస్ట్లో జర్మనీలో ఒక 6 million జ్యూస్ని చంపేశారనమాట. ద విక్టిమ్ ఆఫ్ ద హోలోకాస్ట్లో చనిపోయినటువంటి 6 million జ్యూస్ కూడా సివిలియన్స్లో ఉన్నారనమాట. ఆ జర్మనీలో యూదుల్ని హిట్లర్ టైంలో దాదాపు 60,000 మందిని అలా చంపేశారు యూదులని హిట్లర్. And the US attack on the Hiroshima and Nagasaki in Japan with atom bombs, which killed between the 150,000 to 246,000 people immediately. రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం టైంలో దాదాపుగా జపాన్లోని నాగసాకి, హిరోషిమా అనేటువంటి ప్రాంతాలపై అమెరికా వేసిన అణుబాంబు వల్ల వెంటనే చనిపోయినటువంటి ప్రజలు ఎంతమంది అంటే 156,000 పీపుల్స్ టు 246,000 పీపుల్ వరకు చనిపోయారు వెంటనే. అమెరికా ఈ యొక్క జపాన్ పైన ఈ యొక్క నాగసాకి, హిరోషిమా అనేవి జపాన్లో ఒక అందమైనటువంటి నగరాలు, డెవలప్డ్ సిటీస్ అన్నమాట. దీంట్లో అమెరికా అణుబాంబులు వేసింది. అవి ఫ్యాట్ మ్యాన్, లిటిల్ బాయ్ అనేటువంటి 2 అణుబాంబుల్ని అమెరికా వేసింది. వెంటనే చూడండి ఎంతమంది చనిపోయారు. తర్వాత వాళ్ళకి ఈ అణుబాంబుల వల్ల దీర్ఘకాలికమైనటువంటి రోగాలు కూడా వచ్చాయన్నమాట. అంటే ఎలా అంటే the after effects of these bombings like leukemia and cancer lingered on for decades. అంటే కొద్ది శతాబ్దాల పాటు వాళ్ళకి క్యాన్సర్, లుకేమియా ఇలాంటి రోగాలు వచ్చాయన్నమాట. ఇంకా వస్తున్నాయని కూడా చూడండి. అప్పటికప్పుడు చనిపోయిన వాళ్ళైతే తర్వాత వాళ్ళే కాకుండా తర్వాత కూడా ఇలా ఈ రోగాలతో బాధపడ కొన్ని సంవత్సరాల పాటు ఆ హిరోషిమా, నాగసాకి ప్రాంతాలు అంటే ఏవైతే అణుబాంబుకి అటాక్ అయ్యాయో ఆ ప్రాంతాల్లో ఇప్పటికే చాలా సంవత్సరాల పాటు కనీసం గడ్డి పూచ కూడా మొలవలేదని చెప్పుకున్నాం. అంతటి భయంకరమైనటువంటి అణుబాంబులని రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంలో వాడారో మనకి తెలుస్తుందన్నమాట. Here is the given graph 1 war related deaths 1500 to 1999. ఇదివరకు ఒక 1500 నుంచి 1599 వరకు, 1600 నుంచి 1699, 1700 to 1799, 1800 to 1899, 1900 to 1999 వరకు ఒక ఆ యొక్క సంవత్సరాల్లో ఒక బార్ గ్రాఫ్ యుద్ధ మరణాలు అంటే వార్ రిలేటెడ్ డెత్స్ అనమాట ఇచ్చున్నాడు అనమాట. ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ కొంచెం ఈ గ్రాఫ్ను పరిశీలిస్తే ద లాస్ట్ కాలం టెల్స్ ద ప్రొపోర్షనేటెడ్ డ్యూ టు వార్స్ నెంబర్ ఆఫ్ వార్ డెత్స్ ఫర్ ఎవ్రీ 1,000 పీపుల్స్ హూ లివ్డ్ డ్యూరింగ్ దోస్ సెంచరీస్. Thus about less than 4 people out of 1,000 died in the 16th century, while it rose that
to more than the 44% in the last century, nearly 4.5% people. ఈ యొక్క గ్రాఫ్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందమ్మా, వచ్చింది కూడా లాస్ట్ ఇయర్ బిఫోర్ ఇయర్. ఈ ప్రతి శతాబ్దానికి ఇప్పుడు చూడు 16వ శతాబ్దంలో 16th సెంచరీలో ప్రతి 1000 మందికి 4 కంటే తక్కువ చనిపోయినప్పటికీ, అదే లాస్ట్ ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి 1999 సెంచరీకి వచ్చేసరికి ఈ వార్ డెత్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే అటు లాస్ట్ డెకేడ్లో 44 మెంబర్స్ ఎవ్రీ 1000 పర్సన్స్కి పెరిగిందనమాట. ఇది దగ్గరకు వచ్చేసరికి దాదాపు 4.5% పీపుల్గా ఉంది, అంటే పెరిగిందనమాట. ఈ యొక్క గ్రాఫ్ అవి ఎగ్జామ్లో వస్తాయమ్మా, కొంచెం నిశ్చితంగా పరిశీలించి. వాట్ ఆర్ ద కాజెస్ ఆఫ్ 2 వరల్డ్ వార్స్? యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్కి సెకండ్ వరల్డ్ వార్కి మధ్య 21 ఇయర్స్ గ్యాప్ ఉంది. అంటే ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ వచ్చేసరికి ఎండ్ అయింది 1918లో ఎండ్ అయింది. సెకండ్ వరల్డ్ వార్కి స్టార్ట్ అయింది 1939లో. సో ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్కి సెకండ్ వరల్డ్ వార్కి దాదాపుగా 21 ఇయర్స్ గ్యాప్ అయింది. అంటే సో జనరల్గా చెప్పాలంటే నో సేమ్ ఈవెంట్ జరగదు. మొదటి ప్రపంచ యుద్ధానికి రెండో ప్రపంచ యుద్ధానికి ఏదైనా కానీ ఒక సేమ్ ఈవెంట్ అయితే జరగదు, కానీ సిమిలర్ ఈవెంట్ జరగవచ్చు అన్నమాట. అంటే ఒక ఇన్సిడెంట్ జరగాలన్నా ఏదో ఒక ట్రిగ్గర్ ఇన్సిడెంట్ ఉండాలన్నమాట. ఇప్పుడు ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ యొక్క ఇమీడియట్ కాజెస్ ఏదో ఆఫ్ ద 2 వరల్డ్ వార్స్ కంపేర్డ్. ఇమ్మీడియట్ cause, the immediate provocation of World War I was the murder on 28th June 1914 of Archduke Ferdinand of Austria by a Serbian fanatic. The immediate provocation of World War II was the German tanks driving into Poland on September 1st, 1939. ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్కి ఇమీడియట్ కాజ్ వచ్చేసరికి 1914 జూన్ 28న ఆస్ట్రియాకి చెందినటువంటి ఆర్చిడ్యూక్ ఫెర్డినాండ్ను ఒక సెర్బియన్ ఉన్మాది చేతిలో హత్య కావింపబడటం అన్నమాట. ఆస్ట్రియా యువరాజు ఆర్చిడ్యూక్ ఫెర్డినాండ్ అండ్ హిస్ వైఫ్ సోఫియా వీళ్ళిద్దరూ కూడా హత్య గావింపబడ్డారు. హత్య గావింపబడ్డప్పుడు వెంటనే ఆ యొక్క ఆస్ట్రియా అడిగింది, కారణమైంది అక్కడ హత్య గావింపబడ్డారు కాబట్టి దాని యొక్క కారణం అవి సెర్బియాని అడిగిందనమాట. దానికి సెర్బియా సమాధానం సరిగా ఇవ్వలేదు. ఇక్కడ ఆస్ట్రియా కింద బోస్నియా, సెర్బియా ఇవి కాలనియల్ కంట్రీస్గా ఉన్నాయి అన్నమాట. ఆస్ట్రియా కింద ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ యొక్క సెర్బియన్స్ వీళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళ యొక్క ఫ్రీడమ్ కోసం స్ట్రగుల్ చేస్తున్నారనమాట. అందుకని ఈ ఇన్సిడెంట్ అక్కడ జరిగింది. ఎప్పుడైతే సెర్బియా ఆస్ట్రియాకు సమాధానం ఇవ్వలేదో వెంటనే ఆస్ట్రియా సెర్బియాపై యుద్ధం ప్రకటించింది. అదేదో ఒక చిన్న దేశం మీద యుద్ధం అనుకున్నట్టు ప్రకటించింది, కానీ అది ప్రపంచ యుద్ధానికి దారి తీసింది. వెంటనే సెర్బియాకి రష్యా సపోర్టుగా వచ్చింది. అంటే ఇక్కడ సెర్బియన్స్ ఎక్కువ మంది వీళ్ళకి రష్యాలో ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. అందుకని ఈ సెర్బియాకి రష్యా సపోర్ట్ వచ్చింది. ఆస్ట్రియా డిక్లేర్డ్ వార్ ఆన్ సెర్బియా యాజ్ సెర్బియా వాజ్ విత్ అలైడ్ పవర్స్ లైక్ యూకే, ఫ్రాన్స్ అండ్ రష్యా. ద ఆస్ట్రియన్ అటాక్ ఆన్ ఇట్ led these powers to come Serbia's defense. Then the central power like Germany and Italy allied to Austria also joined the war in this marked as beginning of World War I. ఎవరి మిత్ర దేశాలు వారి పక్కన జాయిన్ అయిపోయాయి. ఆ విధంగా మొదటి ప్రపంచ యుద్ధానికి అతి చిన్న యుద్ధంగా ఉన్నటువంటి యుద్ధం కాస్త అన్ని దేశాలు జాయిన్ అయ్యేసరికి ప్రపంచ యుద్ధం అయింది. The immediate provocation for World War II was the German tanks driving into Poland on September 1st, 1939. Hitler invaded Poland as punishment for refusing to hand over the port of Danzig
to Germany. Polish territory lay between two parts of Germany. Hitler thought to take over of Poland will also be a small military operation, but Poland has a defense pact with Britain which jumped onto the Polish side and France joined them a day later. This marked the beginning of World War II. రెండవ ప్రపంచ యుద్ధానికి తక్షణ కారణం ఏంటంటే హిట్లర్ పోలాండ్పై దండెత్తటం. 1939 సెప్టెంబర్ 1 ఆయన దండెత్తాడనమాట. ఆ పోలాండ్పై దండెత్తటం ఒక చిన్న సైనిక చర్య అవుతుంది అనుకున్నాడు. కానీ ఈ యొక్క పోలాండ్ పక్షాన బ్రిటన్ తోటి ఒక సైనిక ఒప్పందం ఉంది పోలాండ్కి. ఆ సైనిక ఒప్పందం ఉండేసరికి వెంటనే ఆ సెకండ్ డే వచ్చేసరికి ఫ్రాన్సు, బ్రిటను ఇవి కూడా జాయిన్ అయ్యాయి అన్నమాట. పోలాండ్పై దండెత్తడం, వెంటనే దాని మిత్రదేశమైన బ్రిటన్తో పాటు ఫ్రాన్స్ ఇవన్నీ పోలాండ్ పక్షాన యుద్ధం చేయటం, ఇవన్నీ చూసేసరికి ఇది ఒక చిన్న మిలిటరీ చర్య అనుకున్నాడు. కానీ అది పెద్ద యుద్ధమే జరిగింది. Now let us turn to the long-term causes of the two world wars. The build-up the World War first started in the 19th century. Aggressive nationalism, imperialism, secret alliances and militarism were the main long-term factors which led to World War I. These causes continued to push the World War, but some new long-term causes were also added to the origins of World War II. One of these was the dissatisfaction of Germany with the legacy of World War I. We can list these long-term causes one by one. The reasons for world wars: aggressive nationalism, imperialism, secret alliances, militarism. Aggressive nationalism. Nationalism was the foundation force behind the unification of Germany and Italy. This ideology creates pride in oneself and hatred against neighbors. అగ్రెసివ్ మీన్స్ దురహంకారపూరిత. నేషనలిజం అంటే జాతీయతావాదం అన్నమాట. అంటే జాతీయతావాదం అనే భావజాలం మంచి ప్రేరణే, కానీ ఈ యొక్క ఆధునిక జాతీయ రాజ్యాలు ఏర్పడటానికి అంటే ఈ జర్మనీ, ఇటలీ ఇవి యూనిఫికేషన్ అవ్వడానికి కూడా ఈ యొక్క జాతీయతావాదమే కారణం అని చెప్పచ్చు. అయితే ఈ భావం అనేది ఎలా వచ్చిందంటే ఒక గర్వం, ఇతరుల పట్ల ద్వేషాన్ని కలిగించే విధంగా మారింది. దిస్ ఐడియాలజీ కుడ్ ఆల్సో బి యూజ్డ్ టు క్రియేట్ ఏ ప్రైడ్ ఇన్ వన్ సెల్ఫ్ ఆఫ్ ద hatred against neighbors. This is hatred was slowly building up in the 19th century between the states of Europe. 19th centuryకి వచ్చేసరికి ఈ యొక్క ద్వేషం అనేది ఈ యొక్క ఒక దేశం మీద ఒక దేశం క్రమేపీ పెరుగుతూ వచ్చిందనమాట. వచ్చినవే ఇటలీలో ఫాసిజం, జర్మనీలో నాసిజం అన్నమాట. ఇవన్నీ కూడా ఒక విధ్వంసక రూపంలో దురహంకారపూరితమైనటువంటి జాతీయతావాదాలు. ఫాసిస్టులు దురహంకారపూరిత జాతీయవాదాన్ని రెచ్చగొట్టి ప్రపంచాన్ని జర్మనీ విజేతగా పరిపాలిస్తుందన్నటువంటి చిత్రాన్ని చూపించి యూరోప్లోని ఇతర దేశాలకు వ్యతిరేకంగా జర్మన్ ప్రజలను సమీకరించసాగారన్నమాట. సెకండ్ కాజ్ దట్ ఈజ్ ఇంపీరియాలిజం. ఇంపీరియాలిజం అంటే సామ్రాజ్యవాదం. యూరోపియన్ కంట్రీస్ కాంపిటేటెడ్ ఫర్ కాలనీస్, ఫర్ రా మెటీరియల్స్ అండ్ మార్కెట్స్. దిస్ కాంపిటీషన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ imperialism. By the end of the 19th century, there was a race for colonies between the European powers. New industrial powers like Japan, Germany and Italy. Imperialism అంటే acquiring more and more territories, అంటే ఎక్కువ ప్రాంతాలని ఆక్రమించే విధానాన్నే ఇంపీరియలిజం అంటారు. Due to the industrial revolution, it created of so much of wealth in European countries. So as the result, they want the searching for the investment sources. అదే టైంలో
యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఏమైందంటే యూరోపియన్ కంట్రీస్లో రేస్ ఫర్ ఏ కాలనీ, అంటే సో ఆ ప్రాంతం నాది, ఈ ప్రాంతం నాది, ఇక్కడ నేనే ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తాను, అక్కడ నేనే ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తాను అనే ఒక రేస్ క్రియేట్ అయ్యింది. రిజల్ట్ ఈ రేస్ కాస్త వార్ కింద మనకి కనిపిస్తుంది. ఈ టైంలోనే ఈ యొక్క 19th సెంచరీలో న్యూలీ ఇండస్ట్రియల్ కంట్రీస్ అంటే లైక్ జర్మనీ, జపాన్ అండ్ ఇటలీ ఇవి కూడా కాంపిటేటివ్గా రావడంతో ఈ రేస్ కాస్త బికేమ్ మోర్ అండ్ మోర్ హోస్టైల్. ఇంకా బాగా విద్వేషాలు పెరిగి ఒక దేశం పట్ల ఒక దేశం ఎనిమికల్ కంట్రీస్గా తయారయ్యాయి. సో ఆ విధంగా ఇంపీరియాలిజం కాస్త వన్ ఆఫ్ ది కాజ్. సీక్రెట్ అలయన్సెస్. కమ్ టు ద థర్డ్ కాజ్, దట్ ఈజ్ ఏ సీక్రెట్ అలయన్సెస్. యాక్చువల్గా ఏంటంటే మనకి జర్మనీ అండ్ ఇటలీ యూనిఫికేషన్ తర్వాత ఈ యొక్క జర్మనీ ఛాన్సలర్ అయిన బిస్మార్క్ వీళ్ళంతా కూడా జర్మనీకి మెయిన్ ఎనిమీ ఫ్రాన్స్ కాబట్టి ఫ్రాన్స్ను ఇంకా ఐసోలేట్ చేయాలి, అంటే సింగిల్గా చేయాలన్నమాట. ఇన్ 1879లో ఆస్ట్రియా, ఇన్ 1882లో ఇటలీతో ఒక సీక్రెట్ అలయన్సెస్ ఏర్పరచుకుంది జర్మనీ. మనం ఒక గ్రూప్గా ఉందాం, ఫ్రాన్స్ని అటాక్ చేద్దాం అని ఈ 3 కంట్రీస్తో ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేసిందనమాట. ఎప్పుడైతే జర్మనీ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసిందో ఫ్రాన్స్ కూడా కన్క్లూడింగ్ మ్యూచువల్ అలయన్స్ విత్ రష్యా ఇన్ 1891 రష్యాతో ఒక అగ్రిమెంట్ చేసుకొని ఇనఫిషియల్గా ఫ్రాన్స్కు జర్మనీతో పాటుగా బ్రిటన్ కూడా ఎనిమియే. బ్రిటన్తో తనకున్న ఎనిమీ రిలేషన్ని తప్పించుకొని ఫ్రాన్స్ బ్రిటన్తో కూడా 1904లో ఒక మ్యూచువల్ అలయన్స్ ఏర్పాటు చేసుకుంది. ఈ 3 కంట్రీస్ రష్యా, ఫ్రాన్స్ అండ్ బ్రిటన్ ట్రిపుల్ యాంటిటీ ఇన్ 907 అనమాట. 907 సేమ్ వీటినే మనం అలైస్ అంటాం, అలైస్ పవర్స్ అని కూడా చెప్తాం అన్నమాట. ఈ విధంగా జర్మనీ ఫామ్ చేసిన సెంట్రల్ పవర్స్ను జర్మనీ, ఆస్ట్రియా, హంగేరీ, ఇటలీ వీటిని ట్రిపుల్ అలయన్స్ అంటాం. వీటిని జర్మనీ లీడ్ చేస్తుందన్నమాట. ఈ ట్రిపుల్ అలయన్స్ పవర్స్ని సెంట్రల్ పవర్స్ అని కూడా అంటాం. అలాగే 1907లో ఫామ్ అయిన రష్యా, ఫ్రాన్స్, బ్రిటన్ ట్రిపుల్ యాంటిటీని మనం అలియస్ పవర్స్ అంటాం అన్నమాట. ట్రిపుల్ అలియస్నేమో సెంట్రల్ పవర్స్ అంటాం, వీటినేమో అలియస్ అంటాం. ఈ విధంగా వారికి ఒక లాంగ్ టర్మ్ కాజ్గా ఈ యొక్క సీక్రెట్ అలయన్సెస్ని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అలాగే 4th వన్ ఈజ్ ద మిలిటరిజం. Military might is the best way to ensure security. From 1880 to 1940, the military expenditure of 6 big powers. అయితే సీక్రెట్ అలయన్సెస్ పెరుగుతూ వచ్చాయో ఈ కంట్రీస్ అన్నీ కూడా ఒక వార్ అట్మాస్ఫియర్ క్రియేట్ అయ్యిందనమాట. సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఆర్మ్డ్ పీస్ అని చెప్తారు. ఎవరి దగ్గర అయితే వెపన్స్ ఉంటాయో వారే హ్యాపీగా, వారే ప్రశాంతంగా ఉండే ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ అయింది. చూడండి, ఎవరి దగ్గర అయితే ఎక్కువ ఆయుధ సంపత్తి ఉంటుందో వాళ్ళే ప్రశాంతంగా ఉంటారు. ఎంతటి భయానకరమైనటువంటి వాతావరణంలోకి నెట్టబడిందో మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుందన్నమాట. ఎందుకంటే ఒక కంట్రీ వెపన్ డెవలప్ చేసుకుంటే దానికే ఆపోనెంట్ కంట్రీ ఫీల్ అవ్వడం ప్రారంభమైంది. ఆపోనెంట్ కంట్రీ కూడా వెపన్స్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంది. ఓకే, మన ఎనిమీ కన్నా మనమే వెపన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఇన్ కేస్ ఆ దేశం మన మీదకి అటాక్ చేస్తే మనం ఇంకా అటాక్ చేసి దాన్ని బీట్ చేయవచ్చు అని ఆర్మ్స్ను ఒకదాంతో ఒకటి పోటీ పడి పెంచుకుంటూ పోయాయన్నమాట. It is the belief that the military might is the best way to ensure security and war is good way to solve problem. ఒక దేశంతో పోటీ పడుతూ వాళ్ళ యొక్క ఆయుధ సంపత్తిని అంటే వెపన్స్ని, మిలిటరీని వీటన్నిటిని పెంచుకుంటా పోయి అదే సెక్యూరిటీగా భావించారనమాట. ఈ యొక్క ఇతర దేశాలతో వచ్చేటువంటి సమస్యలన్నీ కూడా ఎక్కువ మిలిటరీ ఫోర్స్ని పెంచుకుంటే ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ సాల్వ్ అయ్యేటట్టు ఈ యొక్క పోటీ పడి మరి
మిలిటరీని పెంచుకుంటూ వెళ్ళాయి. మిలిటరీ మైట్ ఈజ్ ద బెస్ట్ వే టు ఎన్ష్యూర్ సెక్యూరిటీ. మనము సెక్యూరిటీగా ఉండాలంటే ఖచ్చితంగా మనకి కూడా సైన్యం ఉండాలి అనే ఐడియా క్రియేట్ అవ్వడం మనం ఇక్కడ చూస్తాం అన్నమాట. ఇలా ఎంతలా పెరిగిందంటే ఫ్రమ్ 1880 నుంచి 1914 టైంలో నియర్లీ 34 ఇయర్స్ పీరియడ్లో యూరోప్లోని బిగ్ పవర్స్ అంటే బిగ్ కంట్రీస్ జర్మనీ, రష్యా, ఆస్ట్రియా, ఇటలీ, ఫ్రాన్స్, బ్రిటన్ ఈ యొక్క 6 కంట్రీస్ మిలిటరీ ఎక్స్పెండిచర్స్ని 300% ఇంక్రీజ్ చేసుకున్నాయి. అరౌండ్ 88లో మనకి 132 మిలియన్ పౌండ్స్ ఉండగా అవి 1914కి 397 మిలియన్ పౌండ్స్గా ఇంక్రీజ్ అవ్వడం మనం ఈ యొక్క గ్రాఫ్లో చూస్తామన్నమాట. కంట్రీస్ వెపన్స్ పెరిగిపోవడం వలన ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ జరిగిన తర్వాత ఇవన్నీ కాస్త వరల్డ్ వార్కి లీడ్ చేయడంగా మనం చెప్తాం. అన్నీ కూడా లాంగ్ టర్మ్ కాజెస్గా మనం చెప్పుకుంటాం అన్నమాట ఇక్కడ. కానీ సెకండ్ వరల్డ్ వార్కి కొన్ని అడిషనల్ లేదా స్పెషల్ కాజెస్ ఉన్నాయి. అంటే ఓన్లీ ఫర్ సెకండ్ వరల్డ్ వార్. ఏందా స్పెషల్ కాజెస్ అంటే ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ద ట్రిటీ ఆఫ్ వర్సైల్స్. ఆఫ్టర్ ద ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ ఏ పీస్ కాన్ఫరెన్స్ వాజ్ హెల్డ్ ఎట్ ప్యారిస్, క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఫ్రాన్స్. అంటే ఫ్రాన్స్ రాజధాని ప్యారిస్లో ఒక పెద్ద కాన్ఫరెన్స్ జరిగిందనమాట. ద బిగ్గెస్ట్ కాన్ఫరెన్స్ యాజ్ ఇట్ వాజ్ అటెండెడ్ బై 32 నేషనల్ డెలిగేట్స్ and they covered 3/4 of the population of the world. The 5 big victorious powers of the time, which is USA, UK, France, Italy and America. సింపుల్గా చెప్పాలంటే అంటే ఆ 32 నేషనల్ డెలిగేట్స్ అంటే 32 మెంబర్స్ ఒక హయ్యర్ ఆఫీసర్స్ అటెండ్ అయ్యారనమాట. అటెండ్ అయ్యి వాళ్ళు దాంట్లో కొన్ని నిర్ణయాలంటూ తీసుకోవడం జరిగింది. అంటే యాక్చువల్గా ఇటలీ ఏం చేసిందంటే వార్ బిగినింగ్లో జర్మనీ వైపు ఉంది. వార్ మిడిల్లో వచ్చేసరికి బ్రిటన్ వైపుకి జంప్ అవ్వడం మనం చూస్తాం ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్లో. అంటే ఈ యొక్క ట్రిటీ ఆఫ్ వర్సైల్స్లో జరిగిన మిస్టేక్ ఏంటంటే ఏవైతే నష్టపోయిన దేశాలు ఉన్నాయో వాటిని ఈ యొక్క ట్రిటీ ఆఫ్ వర్సైల్స్కి ఇన్వైట్ చేయాల. అంటే 1917లో రష్యా డ్రాప్ అయింది ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ నుంచి. ఈ రష్యా డ్రాప్ అయినప్పుడు అంటే రష్యా ఎందుకు డ్రాప్ అయిందంటే 1917లో రష్యన్ రెవల్యూషన్ జరిగిందనమాట. అందుకని ఆ దేశంలో అంతర్యుద్ధం ప్రారంభమయ్యేసరికి రష్యా ఏం చేసింది, ఇంకా డ్రాప్ అవ్వాల్సి వచ్చిందనమాట మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం నుంచి. ఆ తర్వాత ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్లో అలాగే వార్లో డిఫీట్ అయినటువంటి జర్మనీని కానీ టర్కీని కానీ ఆస్ట్రియాని కానీ పిలవాల. వర్సైల్ ట్రీటీలో ఫైనల్గా చెప్పాలంటే జర్మనీ చాలా లాస్ అయింది. సో జర్మనీలో ఉన్నటువంటి యూరప్, ఆఫ్రికాలోని కాలనీస్ మొత్తం రిటర్న్ చేయాల్సి వచ్చింది. అలాగే యూరప్లో యొక్క ఆల్సెస్ లొరైన్ ప్రాంతాలని జర్మనీ ఆక్యుపై చేస్తుంది. దాన్ని తిరిగి ఫ్రాన్స్కి అప్పగించడం జరిగిందనమాట. జర్మనీ యొక్క ఆర్మీ స్ట్రెంత్ని 9 lakhs నుంచి 1 lakh రెడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. సబ్మెరైన్స్ మొత్తం తీసేశారు. జర్మనీకి ఇదొక అతి పెద్ద అవమానంగా మనం చెప్పవచ్చు. ఓకే, వర్సైల్ ట్రీటీ వల్ల టర్కీ ఎఫెక్ట్ అయ్యిందనమాట. అంటే టర్కీ రోల్ అయినటువంటి ఖలీఫా ఆయన ఆయన ఏం చేశాడంటే ఆయన యొక్క ఖలీఫాని అవమానించారనమాట. ఖలీఫా బికాజ్ ఆఫ్ ద హెడ్ ఆఫ్ ముస్లిమ్స్ అనమాట. ఆయన్ని అవమానించేసరికి ముస్లిమ్స్ మొత్తాన్ని అవమానించినట్టు వాళ్ళు ఫీల్ అయ్యారు. అందుకే మనకి 1919లో ఇండియాలో ఖిలాఫత్ మూమెంట్ అని ఒక మూమెంట్ జరిగింది. అప్పుడు గాంధీ గారు వచ్చి హిందూ ముస్లిమ్స్ ఒకటేనని చెప్పి వాళ్ళకి మనమంతా కలిసి బ్రిటిషర్స్కి వ్యతిరేకంగా ఫైట్ చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. దాన్నే మనం 1919లో ఇండియన్ మూమెంట్లో ఖిలాఫత్ మూమెంట్గా చెప్పుకుంటాం.
లుక్ ఎట్ ద సెకండ్ వన్, దట్ ఈస్ లీగ్ ఆఫ్ నేషన్స్. సో మనకి ఆఫ్టర్ ద ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ ఫర్దర్గా ఫ్యూచర్లో ఎలాంటి వార్స్ జరగకుండా ఉండాలని పీస్ ఆర్గనైజేషన్ అటువంటి లీగ్ ఆఫ్ నేషన్ని స్టార్ట్ చేశారు. ఈ లీగ్ ఆఫ్ నేషన్స్లోకి రష్యాని కానీ జర్మనీని కానీ ఇన్వైట్ చేయాలి. లీగ్ ఆఫ్ నేషన్స్ ఆర్కిటెక్ట్ అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ అయినటువంటి వుడ్రో విల్సన్. సో వుడ్రో విల్సన్ గారు ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ ఎండ్ అయ్యేసరికి 14 సూత్రాలు రూపొందించారు. ఈ 14 సూత్రాల్లో వన్ ఆఫ్ ద పాయింట్ లీగ్ ఆఫ్ నేషన్ ఫామ్ అవడం. లీగ్ ఆఫ్ నేషన్స్లో ఇనిషియల్గా తక్కువ మెంబర్స్ జాయిన్ అయ్యారు. ఈ 1914లో ఓన్లీ 58 మెంబర్స్ ఉన్నారనమాట, తప్ప ఎక్కువ లేరు. దీని యొక్క మెయిన్ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటంటే ఎలిమినేట్ ద వార్స్, కలెక్టివ్ సెక్యూరిటీ అంటే అందరూ కలిసి ఉండాలి, సెటిల్ ద డిస్ప్యూట్స్ బిట్వీన్ కంట్రీస్ త్రూ ఆర్బిట్రేషన్ ఆర్ నెగోటియేషన్. ఏదైనా రెండు కంట్రీస్ మధ్య డిస్ప్యూట్స్ వస్తే నెగోటియేషన్ అంటే మాట్లాడి సెటిల్ చేయటం, ఆర్బిట్రేషన్ అంటే ఏదైనా దేశం కనుక ఈ లీగ్ ఆఫ్ నేషన్ మాట వినకపోతే, యాక్సెప్ట్ చేయకపోతే దాన్ని ఆర్బిట్రేషన్ అంటారు అనమాట. ఏదైనా బలవంతం చేసైనా దాన్ని ఒప్పించాలనేది. ఇలా చేద్దామని లీగ్ ఆఫ్ నేషన్ ఫామ్ అయింది. ఓవరాల్గా చెప్పాలంటే లీగ్ ఆఫ్ నేషన్ ఫెయిల్ అయ్యింది. లీగ్ ఆఫ్ నేషన్ ఆర్కిటెక్ట్ అయినటువంటి వుడ్రో విల్సన్ గారు లీగ్ ఆఫ్ నేషన్లో యుఎస్ఏ మెంబర్గా ఉండాలంటే యుఎస్ పార్లమెంటు లీగ్ ఆఫ్ నేషన్లో జాయిన్ అవ్వకూడదు. జాయిన్ అయ్యామంటే చాలా కండిషన్స్ ఉంటాయి. యుఎస్ కాంగ్రెస్ యాక్సెప్ట్ చేయలేదు దాంట్లో జాయిన్ అవ్వడానికి, అమెరికా జాయిన్ అవ్వడానికి. కాబట్టి లీగ్ ఆఫ్ నేషన్ ఫామ్ చేసిన యుఎస్ఏ దానిలో మెంబర్గా కూడా లేదు. స్పెషల్ సెక్యూరిటీ లేదు. చాలా విషయాల్లో లీగ్ ఆఫ్ నేషన్ లీక్ అయ్యింది. పర్టికులర్గా చెప్పాలంటే జర్మనీ, ఇటలీ చాలా వయోలేట్ చేసి ఇంటర్నేషనల్ అగ్రిమెంట్స్ అన్నిటినీ వయోలేట్ చేశాయి. ఈ విధంగా దేశాలని కంట్రోల్ చేయడంలో లీగ్ ఆఫ్ నేషన్ ఫెయిల్ అయ్యింది. లీగ్ ఆఫ్ నేషన్ ఫెయిల్యూర్ అనేది సెకండ్ వరల్డ్ వార్కి వన్ ఆఫ్ ద రీజన్గా మనం చెప్పవచ్చు. థర్డ్ కాజ్, జర్మన్ ఛాలెంజ్ టు వెంజ్ఫుల్ డామినేషన్. సో జర్మనీ రివెంజ్ తీసుకోవడం కొరకు ఫైట్ చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్లో తర్వాత జరిగినటువంటి 1919 ట్రిటీ ఆఫ్ వర్సైల్స్లో ఫైనాన్స్లో కానీ టెరిటోరియల్స్లో కానీ కావచ్చు, అదే ఇంటర్నేషనల్ వైజ్గా అన్నిట్లో లాస్ జరిగింది జర్మనీకి. అందుకే ఇంటర్నేషనల్ వైడ్గా జర్మనీ ఒక అవమానంగా భావించింది. సో ఇలా కాదు, వర్సైల్స్ కండిషన్లు ఫాలో అవ్వకూడదు, మనం ఏంటో ప్రూవ్ చేయాలి. జర్మనీలో సమ్ పర్సన్స్ రైజ్ అవ్వటం జరిగిందనమాట. అందులో ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ హిట్లర్. అలాగే నాజీ పార్టీ కూడా రైజ్ అవ్వటం జరిగింది. సో నాజీస్ అంతా డెవలప్ అయిన తర్వాత పర్టికులర్గా వర్సైల్ ట్రీట్కి ఆపోజిట్గాను, అలాగే జర్మనీ డామినేషన్ చేయాలని పీపుల్స్ని మోటివేషన్ చేసి ఆ పీపుల్ ద్వారా ట్యాక్సెస్ కలెక్ట్ చేసి దాంతో లార్జెస్ట్ ఆర్మీని డెవలప్ చేసి, అలాగే వీటి కోసం స్పెషల్ ఆర్నమెంట్ ఇండస్ట్రీ, వెపన్ ఇండస్ట్రీని డెవలప్ చేసింది. సో వెపన్ ఇండస్ట్రీని డెవలప్ చేయటం వలన ఖచ్చితంగా ఆర్మీ ఇండస్ట్రీ డెవలప్ అవ్వాలంటే వార్ ఉండాలి. సో నాజీస్ అండ్ డెవలప్డ్ ఏ మ్యాసివ్ ఆర్మీ అండ్ ఆర్నమెంట్ ఇండస్ట్రీ విచ్ కుడ్ ఓన్లీ బీ సర్వ్డ్ బై ఏ వార్. యుద్ధం కోసం బాగా ఎక్సైట్ అయ్యి నైబరింగ్గా ఉన్న రీజియన్స్పై అటాక్ చేయటం జరిగిందనమాట. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ ఇస్ ద ఫియర్ ఆఫ్ సోషలిజం అండ్ ద యుఎస్ఎస్ఆర్. 1917లో ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ జరుగుతున్నప్పుడు మిడిల్గానే రష్యా రెవల్యూషన్ జరిగింది 1917లో. సో రష్యన్ రెవల్యూషన్లో మనకి అఫ్కోర్స్ 2 రెవల్యూషన్స్గా చూద్దాం. రష్యన్ రెవల్యూషన్ మార్చి రెవల్యూషన్ అండ్ నవంబర్ రెవల్యూషన్ అంటాం. మార్చిని ఫిబ్రవరి రెవల్యూషన్ అనవచ్చు, నవంబర్ రెవల్యూషన్ను అక్టోబర్ రెవల్యూషన్ అని కూడా అంటారు. వాటర్ ఇట్ బై 1917లో అక్కడున్న మోనార్టికల్ గవర్నమెంట్ బదులు ఒక సోషలిస్ట్ గవర్నమెంట్ రావడం జరిగింది. సోషలిస్ట్ గవర్నమెంట్ని లెనిన్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. తర్వాత దానిని అంటే ఈ సోషలిస్ట్ ఐడియాలజీ ఉన్న అన్ని కంట్రీస్ని కలిపి ఒక గ్రూప్గా అంటే దాన్నే యుఎస్ఎస్ఆర్ అని చెప్తాం. దానికి బదులు 1924లో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. దాన్ని 1924లో యుఎస్ఎస్ఆర్ ఫామ్ అయ్యింది. ఎప్పుడైతే సోషలిస్ట్ గవర్నమెంట్ ఫామ్ అయ్యి డెవలప్ అవుతుందో మిగిలిన కంట్రీస్లో ఉన్న పీపుల్ కూడా ఈ యొక్క సోషలిస్ట్ గవర్నమెంట్పై ఇంట్రెస్ట్ పెరిగింది.
బికాజ్ ఎందుకంటే పర్టికులర్గా యూరప్ కావచ్చు, అమెరికా కావచ్చు, ఇవన్నీ మెయిన్గా క్యాపిటలిస్ట్ కంట్రీస్. క్యాపిటలిస్ట్ అనేది ప్రైవేట్ ఎకానమీ, మొత్తం ఎవరు సంపాదించుకుంటారో వారికే ఉంటుంది. పెట్టుబడిదారి విధానం అని కూడా అంటారు. కానీ సోషలిస్ట్ అనేది మొత్తం అంతా కూడా గవర్నమెంట్ ఎకానమీ. సో రిమైనింగ్ కంట్రీస్లో చాలా కంట్రీస్ సోషలిస్ట్ గవర్నమెంట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలని ఎగ్జిస్ట్ అవ్వడం జరిగింది. అంటే రష్యాకు, బ్రిటన్, అమెరికాలకు మధ్య ఈ టైప్ ఆఫ్ హోస్టాలిటీ అంటే వ్యతిరేకత డెవలప్ అయింది. ఈ టైంలోనే జర్మనీలో హిట్లర్ డెవలప్ అవడానికి బాగా యూస్ చేసుకున్నాడు. ఈ టైంలో హిట్లర్ ఫాలోయింగ్ పాలసీని మనం పాలసీ ఆఫ్ ఎప్పీజ్మెంట్ అంటాం. ఎప్పీజ్మెంట్ పాలసీ అంటే సింప్లీ ఆఫ్ ఈజ్ నాట్ సపోర్టెడ్ ద బ్రిటన్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రష్యా. ఇటు రష్యాకు సపోర్టుగా కాకుండా ఇటు బ్రిటన్, అమెరికాలకు సపోర్టుగా లేకుండా ఒక మిడిల్గా ఉండి తనను తాను డెవలప్గా చేసుకున్నాడు హిట్లర్. దీనిని ఎప్పీజ్మెంట్ పాలసీ అని చెప్తాం. ఓకే, గ్రాడ్యువల్గా ఏంటంటే సోషలిస్టులను అపోజ్ చేశాడు, యాజ్ వెల్ యాజ్ క్యాపిటలిస్టులను అపోజ్ చేశాడు. ఇన్ 1939లో జర్మనీ యుఎస్ఎస్ఆర్ ఎంటర్డ్ ఇంటూ ఏ నాన్ అగ్రెస్మెంట్ ప్యాక్ట్. జర్మనీ అటాక్ యుఎస్ఎస్ఆర్ ఇన్ 1941. ఇలా వార్కి రెడీ చేసుకున్న టైంలో పక్కనే ఉన్న కంట్రీ రష్యాతోటి, అంటే వార్కి వెళ్ళే ముందు రష్యాతో ప్రమాదం అనుకొని రష్యాతో 1939 బిగినింగ్లోనే హిట్లర్ యుఎస్ఎస్ఆర్తో ఒక అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నాడు. దానినే నాన్ అగ్రెసివ్ ప్యాక్ట్ అంటాం. అంటే జర్మనీ రష్యాపై అటాక్ చేయదు, రష్యా జర్మనీపై అటాక్ చేయదు. ఇలా నాన్ అగ్రెసివ్ ప్యాక్ట్ రూపొందించింది. రిమైనింగ్ అంటే బ్రిటన్, ఫ్రాన్సుల పైన అటాక్ చేయటం స్టార్ట్ చేసింది. సో ఇలా ఎప్పుడైతే జరిగిందో సెకండ్ వరల్డ్ వార్ స్టార్ట్ అయ్యింది. 1939లో స్టార్ట్ అయిన సెకండ్ వరల్డ్ వార్ యూరోప్కి వెస్ట్ పార్ట్లో ఉన్న ఫ్రాన్స్, బ్రిటన్ అన్ని కంట్రీస్ని ఆల్మోస్ట్ డిఫీట్ చేసిన తర్వాత, జర్మనీ పవర్ఫుల్గా అయిన తర్వాత యూరోప్ ఈస్ట్ పార్ట్ అంటే రష్యాపై కాన్సన్ట్రేషన్ చేయడం జరిగింది. దానిలో భాగంగానే 1941లో జర్మనీ యుఎస్ఎస్ఆర్పై అటాక్ చేయడం జరిగింది. దానినే మనం బ్యాటిల్ ఆఫ్ స్టాలిన్గ్రాడ్ అంటాం. అది నెక్స్ట్ చాప్టర్లో వస్తుంది. ఓకే, సో ఆ విధంగా యుఎస్ఎస్ఆర్పై అటాక్ 1941లో స్టార్ట్ అయింది. 1941లోనే జపాన్ యుఎస్ఏ పై పర్టికులర్గా దాని ఇంపార్టెంట్ ఐలాండ్స్ అయినటువంటి పెర్ల్ హార్బర్స్పై దాడి చేసిందనమాట. పెర్ల్ హార్బర్స్పై జపాన్ 1941లో అటాక్ చేసింది. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే టిల్ 1941 వచ్చేసరికి ఆల్మోస్ట్ వరల్డ్ వార్ మొత్తం కూడా యాక్సిస్ పవర్ అంటే జర్మనీ వైపే ఉంది. బికాస్ 1941 వరకు ఓన్లీ జర్మనీ, జపాన్, ఇటలీకి ఆపోజిట్గా బ్రిటన్, ఫ్రాన్స్లే ఫైట్ చేశాయి, అలాగే చిన్న చిన్న కంట్రీస్ కూడా. బట్ 1941లో ఎప్పుడైతే జర్మనీ యుఎస్ఎస్ఆర్పై, జపాన్ అమెరికాపై అటాక్ చేశాయో, ఈస్ట్లో యుఎస్ఎస్ఆర్, వెస్ట్లో యుఎస్ఏ రెండు దేశాలు కూడా సెకండ్ వరల్డ్ వార్లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం జరిగింది. ఎప్పుడైతే యుఎస్ఎస్ఆర్, యుఎస్ఏ ఇన్వాల్వ్ అయ్యాయో టోటల్గా వార్ యొక్క రిజల్ట్ అవి చేంజ్ చేశాయని చెప్తాం అన్నమాట. ఈ 4 కాజెస్ని మనం స్పెషల్ కాజెస్గా సెకండ్ వరల్డ్ వార్కి చెప్పవచ్చు. అండ్ కమ్ టు ద ఫైనల్, వాట్ ఈస్ ద కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ వరల్డ్ వార్స్? యునార్మస్ హ్యూమన్ కాస్ట్ అంటే ఇక్కడ చూడండి, వరల్డ్ వార్ 1కి వచ్చేసరికి 10 million men ఇన్ బ్యాటిల్ అన్నాడు. అంటే దాదాపుగా 10 మిలియన్లు ఈ యుద్ధాల్లో చనిపోయారు. సెకండ్ వరల్డ్ వార్లో కూడా నియర్లీ 20 to 25 million మిలిటరీ క్యాజువాలిటీస్, 40 to 52 million సివిలియన్స్, అంటే వాళ్ళలో 6 million Jews. అండ్ హిరోషిమా, నాగసాకి అణుబాంబు సంఘటనలో దాదాపు 1,50,000 నుంచి 2,46 members వరకు సివిలియన్స్ లాస్ అయ్యారనమాట. సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద డెమోక్రటిక్ అండ్ ప్రిన్సిపల్స్ అసెట్స్. ఆఫ్టర్ ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ కింగ్ రూలింగ్ ఉన్నటువంటి అన్ని ఎంపైర్స్ ఎండ్ అయ్యాయి. మెయిన్గా ఆస్ట్రియాలో ఆస్ట్రో హంగేరీ అనే ఎంపైర్ ఉండేది, రష్యాలో రష్యన్ ఎంపరర్, టర్కీలో ఒట్టోమన్ ఎంపరర్,
అలాగే జర్మనీ ఎంపైర్ కూడా ఎండ్ అయింది. సో అలాగే వీటి తర్వాత రష్యాలో సోషలిస్ట్ రెవల్యూషన్ వచ్చింది. జర్మనీలో వైమార్ రిపబ్లిక్ అనే న్యూ రూలింగ్, టర్కీలో అప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి రిలీజియస్ గవర్నమెంట్ బదులు డెమోక్రాటిక్ అండ్ సెక్యులర్ గవర్నమెంట్ వచ్చాయి. ఇవన్నీ కూడా ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ తర్వాత ఏర్పడ్డాయి. ఆఫ్టర్ సెకండ్ వరల్డ్ వార్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ కంట్రీస్ యొక్క కాలనైజేషన్ అంటే యూరోపియన్ కంట్రీస్ కింద ఉన్నటువంటి దాదాపు అన్ని కాలనీ కంట్రీస్ మొత్తానికి కూడా ఇండిపెండెంట్ డిక్లరేషన్ జరిగింది. ఉదాహరణగా మన ఇండియానే మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. ఆఫ్టర్ సెకండ్ వరల్డ్ వార్ సో మెనీ కంట్రీస్ గాట్ ఏ ఇండిపెండెన్స్ ఫ్రమ్ కాలనియల్ ఎంపైర్స్. థర్డ్ వన్, చేంజ్ ఇన్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పవర్స్. సో ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ తర్వాత మెయిన్గా చెప్పాలంటే ఆస్ట్రో జర్మన్ బ్రిటన్ ఎంపైర్స్ అన్నీ కూడా పవర్ఫుల్గా ఉండేవి. వార్ తర్వాత ఈ ఎంపైర్స్ అన్నీ ఎండ్ అయిపోయాయి. అలాగే సెకండ్ వరల్డ్ వార్ బిగినింగ్లో ఫ్రాన్సు, జర్మనీ అండ్ ఆల్సో బ్రిటన్ మోస్ట్ పవర్ఫుల్గా ఉండేవి. బట్ సెకండ్ వరల్డ్ వార్ ఎండ్ అయిన తర్వాత ఈస్ట్లో యుఎస్ఎస్ఆర్, వెస్ట్లో యుఎస్ఏ పవర్ఫుల్ కంట్రీస్గా ఎమర్జ్ అయ్యాయి. ఈ విధంగా అప్పటి వరకు ఉన్న పవర్ బ్యాలెన్స్ అంతా చేంజ్ అయింది. ఫోర్త్ వన్ న్యూ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్. వార్ వలన డిస్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది. వార్ రాకుండా ఫ్యూచర్లో ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే సాల్వ్ చేసుకోవాలన్న ఒపీనియన్స్తో ఫస్ట్ వరల్డ్ ఎండింగ్ తర్వాత మనకి లీగ్ ఆఫ్ నేషన్స్ ఫామ్ అయ్యింది. అలాగే సెకండ్ వరల్డ్ వార్ తర్వాత మనకి యుఎన్ఓ యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్ ఫామ్ అయింది. యుఎన్ఓకి మెయిన్గా 4 ప్రిన్సిపల్స్ చెప్తాం. ప్రెజర్వ్ ఆఫ్ పీస్ అంటే రెండు దేశాల మధ్య ఏదైనా సమస్యలు తలెత్తినప్పుడు వాటిని పీస్ఫుల్గా ఉంచేటట్టు చేయడం అన్నమాట. అంటే ప్రపంచ శాంతిని కోరటం. అప్హోల్డ్ హ్యూమన్ రైట్స్ అన్నాడు. అంటే ఈ యొక్క హ్యూమన్ రైట్స్ని వీటిని కాపాడటం. ఎవ్రీ కంట్రీ మస్ట్ అలౌ సమ్ హ్యూమన్ రైట్స్ టు ద పీపుల్. నెక్స్ట్ రెస్పెక్ట్ ఇంటర్నేషనల్ లా. ఏవైతే ఇంటర్నేషనల్ చట్టాలు ఉన్నాయో అవి ప్రతి దేశం గౌరవించేలా చూడటం. ఫోర్త్ వన్ ప్రమోట్ సోషల్ ప్రోగ్రెస్. పీపుల్ గురించి, వారి యొక్క వెల్ఫేర్ గురించి ఇవి పనిచేస్తాయి అన్నమాట. యాజ్ ఏ 6 ఆర్గాన్స్ లైక్ యూనిసెఫ్, యునెస్కో, WHO, ILO ఎట్సెట్రా. యూనిసెఫ్ అంటే యునైటెడ్ నేషన్స్ ఇంటిగ్రేటెడ్ చిల్డ్రన్ ఎమర్జెన్సీ ఫండ్. యునెస్కో అంటే యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎడ్యుకేషన్, సైంటిఫిక్, కల్చరల్ ఆర్గనైజేషన్. WHO వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్. ILO ఇండియన్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్ ఎట్సెట్రా. యు మే హ్యావ్ heard of some of them or even seen their work. The UNO, despite being accused of becoming a tool of the great powers like USA and USSR, has managed to prevent wars on the scale of the Second World War. Fifth, entrancement of women. అంటే ఉమెన్కి అప్పటి వరకు రైట్ టు ఓట్ లేదనమాట. ఈ ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ తర్వాత ఈ యొక్క ఉమెన్స్ వర్క్ చేయటము, సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ చేసుకోవటం, వీళ్ళు ఎకనామికల్ పరంగా డెవలప్ అయ్యారు. అప్పట్లో ఓట్ అంటే ఎవరన్నా ట్యాక్స్ పేయర్స్కి ఉండేది, కానీ తర్వాత వచ్చేసరికి జెంట్స్కి ఇచ్చారు, కానీ ఈ యొక్క ఉమెన్స్కి ఇవ్వాల. తర్వాత వీరు యొక్క పోరాటాలు చేసి అవి చేసరికి చివరికి ఆఫ్టర్ ఏ లాంగ్ టైమ్ స్ట్రగుల్ ఫర్ పొలిటికల్ రైట్ లైక్ రైట్ టు ఓట్, బ్రిటిష్ ఉమెన్ గాట్ దోస్ రైట్ ఇన్ 1980కి వీళ్ళకి గుర్తించి వీళ్ళకి ఓటు హక్కు